ओम शांति 10 मे 2026 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 30 जानुआरी 2010 मुरलीर सारांश चारोटी जाक विषय रे स्वमानर अनुभवी स्वरूप होई अनुभवर अधिकारी पणिया को कार्य लगाओ। चारोटी जाक विषय रे स्वमानर अनुभवी स्वरूप होई अनुभवर अधिकारी पणिया को कार्य लगाओ। आज ब्राह्मण संसारर रचयिता बाप दादा निजर चारिआडर ब्राह्मण संसार को देखुछंती। प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा सारा संसार भितर विशेष अटे एवं कोटिक भितरे केही अटे काहींकि ना साधारण शरीर भितरे आसीथिबा बाबा को चिन्हि जाइछि। बाप दादा मध्य निजर दिल रे समाहित होइथिबा पिलामानंकु दिल सहित हार्दिक स्नेह देउछंती। प्रत्येक संतान निजको एही भली बाबांकर प्रिय तथा दिल भितरे बाबांकु समाहित करिवार अनुभव करूछ तो? बाबांक पाई प्रत्येक संतान अति प्रिय अटे एवं समस्तंकु मध्य प्रिय अटे। तेबे तुम समस्तंकर सर्व आत्मा प्रति चैलेंज हैला आमे जोगी जीवन वाला अटो। केवल जोग लगाइबा वाला नुहे किंतु जोगी जीवन वाला अटो। जीवन केवल 2-4 घंटा पाई होई न थाए, जीवन तो सदाकाल पाई होई थाए। तेणु चाली बुली कर्म करी मध्य आमे निरंतर जोगी अटू। चाहे जोगरे बसी पारू चाहे जे कोनोसी कर्म करी मध्य आमे कर्म जोगी अटू। जीवनर लक्ष्य ही सदा जोगी हेबार अटे। एही भली निजर जोगी जीवन को स्वाभाविक मने करूछ तो? बाप दादा तो प्रत्येक संतानर मस्तकरे चमकुथिबा भाग्य को देखुछंती। जानिछ कौन देखुछंती? मोर प्रत्येक संतान स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी अटे। काहींकि जानिछ? जेउठारे स्वमान अछि सेठारे देहभान आसी पारिबो नाही। आदि ठारू अंत पर्यंत अर्थात वर्तमान समय पर्यंत बाप दादा प्रत्येक संतान को भिन्न भिन्न स्वमान देइछंती। जदि एबे भी स्वमान गुडी को मने पकाइबो एवं गोटिए गोटिए स्वमानर माला गड़ाई चलिबो तेबे अनेक गुड़िए स्वमानर स्वरूप होई स्वमानरे लवलीन होइछिबो। किंतु पिला मानकर गोटिए कथा बाप दादा को एपर्यंत मध्य भल लागु नाही। जानिछ ताहा कोन? जदि कौनसी भी संतान कहुछि मते स्वमानरे स्थित हेबा पई केबे केबे मेहनत करिबाकु पडुछि, चाहुछि स्वमानरे स्थित हेबा पई किंतु केबे केबे मेहनत लागुछि। तेणु सर्वशक्तिवान पिता पिला मानकर मेहनत को देखि पारु नाहंती। काहेकि ना जेउठी मोहब्बत थाए सेठारे मेहनत न थाए। तेणु जेउठी मेहनत लागुछि सेठारे मोहब्बत अर्थात स्नेहरे कमी रहिछि। आज अमृत बेलारे बाप दादा देश विदेश चारिआडर ब्राह्मण मानक पाखकु चक्कर लगाइबा पई जाइथिले। तेबे कौन देखिले जानिछ? केही केही पिला स्वमानरे बसिछंती, भाबुछंती मु बाप दादांकर हृदय सिंहासन अधिकारी अटे। एही भली मध्य भाबुछंती। स्वमानरे स्थित हेबार पुरुषार्थ मध्य करूछंती, किंतु सेथिरे कमी कौन देखिले जानिछ? स्वमान मध्य मने अछि, भाबुछंती मध्य, किंतु स्वमानधारी होई अनुभवी मूर्त होई अनुभवर अधिकारी स्वरूप हेबारे कमी देखा जाउछि। काहींकि ना अधिकारी पणिया तो बहुत प्रकारर अछि, किंतु सबुठारु बड़ अधिकारी पणिया हेला अनुभवर अधिकारी पणिया। एवं एही स्वमानर अनुभूति स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी ही देइछंती। तेणु मेहनत तो करूछंती किंतु अनुभव स्वरूप हेउनाहंती। तेणु बाप दादा एही कथा देखिले जे पिला माने जोगरे तो बसुछंती एवं भाबुछंती मध्य किंतु अनुभवर स्वरूप केही केही हेउछंती। तेबे अनुभवरे कौनसी प्रकारर देह अभिमान टिकिए भी निज आड़कू टाणी नहीं परिबो नाही।
ତେଣୁ ଅନୁଭବର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗୀର ଅନୁଭବରେ ହଜିଯିବା। ଏବେ ଏହାର ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବା, ସବୁ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ, ଧାରଣା, ସେବା ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବର ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଅନୁଭବୀକୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାରେ ଏବଂ ଭାବିବାରେ ମଧ୍ୟ ଫରକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଭାବିଲ, ଯେଉଁ ସୋମାନରେ ସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲ, ତାର ଅନୁଭବ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲ। ଅନୁଭବୀକୁ କେହି ବି ଦୋହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସୋମାନ ଏବଂ ଦେହଭାନ ଯେଉଁଠି ସୋମାନର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବ, ସୋମାନର ଅନୁଭବରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବ, ସେଠାକୁ ଦେହଭାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଦେଖ, ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଲାଇଟ୍ର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେଉଛ, ତେବେ ଅନ୍ଧକାର ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ଅନ୍ଧକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବା ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସୋମାନର ଆସନ ଉପରେ ବସି ଅନୁଭବର ସୁଇଚ୍କୁ ଅନ୍ କରିବ, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦେହଭାନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେହଭାନ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୋମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ହେବା, ଏଥିରେ ଫରକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସମୟରେ ଏହିଭଳି ମେହନତ କରିବା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ କର୍ମଯୋଗୀ ଜୀବନଧାରୀ ଅଟେ ତ? ଜୀବନ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସଦାକାଳର ହୋଇଥାଏ, କେବେ କେବେର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଯୋଗୀ ଜୀବନରେ ରହିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ, ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହେବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ, ସେହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟ ତ? ମସ୍ତକରେ ସର୍ବଦା ଚମକୁଥିବା ତାରକାର ଆଲୋକ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ସ୍ମରଣ କରିବା ବାଲା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ କି ନୁହେଁ, ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେଉଁଠି ସ୍ମୃତିର ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ସେଠାରେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥିର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇନଥିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେହନତ କାହିଁକି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଅନୁଭବ ସ୍ୱରୂପ ହେବାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବାପଦାଦାଙ୍କର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହ ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାର ମେହନତ କରିବା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଚାहे କୌଣସି ବି ବିଷୟରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେବେ କେବେ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବାରେ କମି। ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ତ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇନାହଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ନିଜର ସୋମାନର ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତି ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେହ ଅଭିମାନ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆଲୋକ ନିକଟରେ ଅନ୍ଧକାର ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ, ଯାହାକି ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି ସେଠାରେ ଆଲୋକ କମ୍ ଅଛି, ନଚେତ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆ ହେଲା ଅନୁଭବର ଅଥରିଟି ହେବା। ଏହାର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନୁଭବକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯଦି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ବି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଚିନିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖିଛ, ତାହା ମିଠା ଅଟେ। ଯଦି ହଜାରେ ଲୋକ ତୁମକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ,
ତେବେ ତୁମେ ବଦଳି ପାରିବ କି? ତେଣୁ ଯାହା ବି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଚାହେ ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଚାହେ ଯୋଗ ହେଉ, ଧାରଣା ବା ସେବା ହେଉ, କୌଣସିଥିରେ ଚାହେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ହେଉ ପଛକେ ଯଦି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବର କମି ରହିଛି। ସେବାର ସଫଳତାରେ, ଧାରଣାରେ, ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ, ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ରହିବାରେ ବା ଯୋଗୀ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କରିବାରେ ଯେଉଁଠି ବି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବା କେବେ କେବେ କହୁଛ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୋଇନାହଁ। ତେବେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ହୋଇନଥାଏ, ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ଶୁଣିଲ ତ ମେହନତ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଅନୁଭବ ଥିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନୁଭବର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହେଉଛ ବା କୌଣସି ବି ବରଦାନର ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ଅଚାନକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏବେ ପ୍ରକୃତିର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅଚାନକର ଖେଳ ଭଳି ଘଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏବେ ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଅଚାନକ ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି। ଯେପରି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା କାଲିକି ଆମେ ଥିବୁ କି ନଥିବୁ? ଏହିଭଳି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଟିକେଟ କଟୁଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟ ତ? ଏଭଳି କହିବ ନାହିଁ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରୁଛି। ତେବେ ଏଭର ରେଡି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଣସି ବି ବରଦାନର ବା ସୋମାନର ସଂକଳ୍ପ କରିବା ମାତ୍ରକେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବି ବରଦାନକୁ ଫଳୀଭୂତ କରି ବରଦାନର ବା ସୋମାନର ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବୀ ହୋଇପାରିବ। ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ କର। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟର ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବୀ। କାହିଁକିନା ଅନୁଭବର ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିବାର ଅନୁଭବୀ ଅଟ। କ'ଣ ଦେହଭାନକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ? ଧରିନିଅ ତୁମର ନାମ ଦେହ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେହଭାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହର ସ୍ମୃତି ହୋଇଗଲା ନା, ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ। ଯଦି 1000 ଲୋକ ତୁମକୁ କହିବେ ତୁମେ ଅମୁକ ନୁହେଁ, ସମୁକ ଅଟ, ତୁମର ନାମକୁ ବଦଳାଇ କହିବେ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ମାନିଯିବ କି? କ'ଣ ନିଜର ନାମକୁ ଭୁଲିଯିବ କି? ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରକେ ଯେଉଁ ନାମ ରଖାଯାଇଛି, ସେହି ଦେହଭାନ କେତେ ପକ୍କା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯଦି ତୁମ ନାମ ଧରି ଡକା ଯାଉଥିବ, ତୁମକୁ ଡକା ଯାଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସମାନ ନାମଧାରୀ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଡକାଯାଉଥିବ, ତେବେ ତୁମର କାନ ସେହି ନାମକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ସେ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ଭାବିବ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେହଭାନ ଏତିକି ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି, ସ୍ୱମାନଧାରୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ନା ଆମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କରିଛ? ଦେହଭାନରୁ ସୋମାନଧାରୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଛି ତ, ନା କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ବାଲା ହୋଇଯାଇଛି? ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନଲେଜ। ନଲେଜକୁ କୁହାଯାଏ ନଲେଜ ଇଜ୍ ଲାଇଟ୍, ନଲେଜ ଇଜ୍ ମାଇଟ୍। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଅର୍ଥ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ବାଲା ହେଉଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ ହେଉଥିବ। ତେବେ କୁହାଯିବ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ବାଲା ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ।
ସେହିଭଳି ଯୋଗ ସ୍ୱରୂପର ଅର୍ଥ ହେଲା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍ ହେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟଧାରୀ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜୀବନ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣର ଧାରଣା ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ସେବା ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାହେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେବା କର, ଚାହେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କର, ଚାହେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କର, ସେବା ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବ। ତେବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା ହୋଇଥାଏ। ଧରିନିଅ ତୁମର କୌଣସି ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିବ ବା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଟିକିଏ ମାନ୍ଦା ଥିବ ବା କୌଣସି ଖରାପ ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବ। ଏହିଭଳି ସମ୍ପର୍କବାଲା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଲ ବା ତାକୁ ସ୍ନେହ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବାର ପୁଣ୍ୟ ଜମା ହେଲା। ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଉଠାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ଏହା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ସେବା ମିଳିଲେ ବା ସେବା କରିବାକୁ ଦିଆଗଲେ ଯାଇ ସେବା ହେବ, ତାହା ନୁହେଁ। ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ସେବା ହେଉଥିବ। କେବେ କେବେ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି କେହି ପିଲା କାହା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁଭଳି ହେବା ଦରକାର ଟିକିଏ ସେଭଳି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଏଇଭଳି ହିଁ ଅଟେ, ୟାଙ୍କର ତ ବଦଳିବାର ହିଁ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଅର୍ଥ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, କ'ଣ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ କି? ଯେବେ କି ତୁମେମାନେ ମାନୁଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଲା ଅଟୁ, ଏ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ, ତେବେ ଇଏ ତ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ନିଜର ସେବାର ପୁଣ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଭାବନା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବ। ଇଏ ତ ଏହିଭଳି ଅଟେ, ଇଏ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ତ ଶୁଭ ଭାବନା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଘୃଣାର ଭାବନା। ପୁଣି ବି ଆମର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ତ ଅଟେ ନା, ମେରା ବାବା ତ କହୁଛି ନା। ତେଣୁ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଶୁଭ ଭାବନା ଦେବାର ସେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ତଳକୁ ଖସାଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, ସହଯୋଗ ଦେବା, ତେବେ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ଏତିକି ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତ? ତେବେ କୁହାଯିବ ଅନୁଭବର ଅଥରିଟି ବାଲା ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏବେ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୋଇ ଅନୁଭବର ଅଥରିଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଏହିଭଳି ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଅନୁଭବର ଅଥରିଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମି ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ, ନିଜ ଉପରେ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ମନର ହାତ ଉଠାଉଛ ତ? ଶରୀରର ହାତ ନୁହେଁ, ମନର ହାତ ଉଠାଅ। କାହିଁକିନା ବାପଦାଦା ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଫଳାଫଳ ପଚାରିବେ। କାହାର ବି ମନ ଭିତରେ କମିର ସଂସ୍କାର ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନାକୁ କମ୍ କରି ନ ଦେଉ। ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ଯାହାକି ତୁମର ଶୁଭ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରି ଦେଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ରୂପରେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ମନେ ଅଛି ତ?
ସେହି ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ମନେ ଅଛି ତ? ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି କର୍ମଭୋଗର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଏପରି କେହି ଭାବିଥିଲେ କି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର କର୍ମଭୋଗ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି? କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ନା? ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଫରିସ୍ତା ଭବର ବରଦାନ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଫଲୋ କର। ଯେପରି ତୁମେମାନେ କହୁଛ ମେରା ବାବା, ସେହିପରି ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମେରେ ବଚ୍ଚେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଶୁଭ ଭାବନା, ପରିବାରର ଭାବନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। କାହାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବ ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଭାବ ସ୍ୱଭାବ ତୁମର ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନ ଦେଉ, ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନ ଦେଉ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାକୁ କମ୍ କରିଦେଉ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପରିବାର ଅଟେ ନା? କେଉଁ ପରିବାର? ପ୍ରଭୁ ପରିବାର, ପରମାତ୍ମା ପରିବାର। ଏଥିରେ କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ସ୍ନେହର କମି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ନେହର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶୁଭ ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିବ। ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିବାର ଅଟେ। ଯିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପରିବାରର ଅଟେ, ତେବେ ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ। ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ପରିବାର ନୁହେଁ। ଏହି ପରମାତ୍ମା ପରିବାର ଜଣଙ୍କର ହିଁ ପରିବାର। ଏହି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, କାହିଁକିନା ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବିଘ୍ନ ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ଅନୁଭବର ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବୀ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ ବାହା ବଚ୍ଚେ ବାହାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଦିଲରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦିଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଏତେ ବଡ଼ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବାହ ମଧୁବନ ବାହ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧୁବନ ହିଁ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମଧୁବନକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ଆଶାକୁ ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶ ବିଦେଶ ଚାରିଆଡ଼େ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିପରି ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁ ଯଦିଓ ଦୁନିଆର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଲାଭଦାୟକ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ, କାରଣ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସ୍ୱୀକାର ହେଉ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହିଭଳି ବିଶେଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷାର୍ଥର ମାର୍ଗକୁ ସହଜ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷାର୍ଥର ମାର୍ଗକୁ ସହଜ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ଜୀବନରେ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି, ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ରୂପ ହେବା ପାଇଁ ମନନ କରିବାର ଏବଂ ସହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ମନ ପାଇଁ ମନନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବାଣୀ ତଥା କର୍ମ ପାଇଁ ସହନ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ତାପରେ ଯାହା ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଇବ ବା କର୍ମ କରିବ, ତାହା ସେହି ଅନୁରୂପକ ହେବ।
ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ମାର୍ଗ ସହଜ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଅର୍ଥ ଅନେକଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି ଦେବା। ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଅର୍ଥ ଅନେକଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି ଦେବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରକୃତିପତି ଅଟ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଖେଳକୁ ଦେଖି ହର୍ଷିତ ହେଉଥାଅ। ପ୍ରକୃତି ଚାହିଁ ହଲଚଲ କରୁ ବା କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ଦେଖାଉ, ଦୁଇଟି ଯାକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତିପତି ଆତ୍ମାମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖିବା ସହିତ ଖେଳରୁ ମଜା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ବିଶେଷ ଅଭ୍ୟାସ କରାଉଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।